بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت پنجاب کی طرف سے چیف ڈرگ کنٹرولر آفس سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ڈسپینسر حضرات کے لیے، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپوں میں اور فیس بک پہ وائرل ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ڈسپینسر حضرات یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے یا حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ڈسپینسر حضرات کے لیے میڈیکل سٹور کی باقاعدہ رجسٹریشن اور باقاعدہ لائسنس جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کا بہترین چینل، یوٹیوب چینل کریٹو کیمسٹری اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، جو آپ کو میڈیکل سے ریلیونٹ ہر فیلڈ کے بارے میں آگاہی اور انفارمیشن دیتا ہے بر وقت، اور آپ کے معاملات کو کلیئر کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دو پلیٹ فارم بہت ہی اہم ہیں، جو کہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، بہت ہی اہم ہے۔ نمبر 1، حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی، یہ میڈیکل سٹور مالکان کے لیے کیٹیگری کے حصول کے لیے، کیٹیگری حاصل کرنے سے پہلے، ایڈمیشن لینے سے لے کر کیٹیگری حاصل کرنے تک تمام گائیڈ لائن آپ کو یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی ٹوٹل کوچنگ کی جا رہی ہے، اور آپ کو میڈیکل سٹور کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اور کیٹیگری حاصل کرنے کے لیے اور کیٹیگری کا امتحان پاس کرنے کے لیے آپ کو حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ باقاعدہ تیاری کروائی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسوسیشن کا نام لکھا ہوا ہے، فارماسسٹ رجسٹر بی ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، جو کہ نیچے والی لائن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ کیٹیگری حاصل کرنے کے بعد تمام میڈیکل سٹور مالکان کے لیے اور کیٹیگری بی کیٹیگری ہولڈرز حضرات کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، فارماسسٹ رجسٹر بی ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، جس میں تمام میڈیکل سٹور مالکان کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے یہاں اس پلیٹ فارم پہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ان کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ تگ کی جا رہی ہے، کوششیں جاری و ساری ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوششیں بہت جلد رنگ بھی لائیں گی، اور آپ کو اور میڈیکل سٹور مالکان کو تمام جملہ مسائل کے حل کرنے میں پیش ہوگی یہ ایسوسیشن، فارماسسٹ رجسٹر بی ڈیولپمنٹ ایسوسیشن۔ تو یہاں تک دو موٹی باتیں ہو گئیں کہ کیٹیگری ہولڈر، کیٹیگری لینے سے پہلے جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے، یو فون کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے کیٹیگری حاصل کرنے سے پہلے تمام تر معلومات بھی لے سکتے ہیں، لیکچر لے سکتے ہیں، نوٹس لے سکتے ہیں، اور ایڈمیشن لینے سے لے کر کیٹیگری کا امتحان پاس کرنے تک اور پھر کیٹیگری حاصل کرنے تک تمام معلومات، تمام گائیڈ لائن، تمام لیکچرز حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور کیٹیگری حاصل کرنے کے بعد جب میڈیکل سٹور کے لیے لائسنس کے لیے اپلائی کیا جائے گا تو اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے فارماسسٹ رجسٹر بی ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، جو کہ میڈیکل سٹور مالکان کے تمام حقوق کی تحفظ کی نمائندہ ایسوسیشن ہے، نمائندہ جماعت ہے۔ اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی نیوز اور گڈ نیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے حکومت پنجاب چیف ڈرگ کنٹرولر آفس سے، یہ جاری ہوا کون سی تاریخ کو جاری ہوا؟ مورخہ 24 جنوری 2024۔ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے لکھا ہوا، میں نے یہ بائیں ہاتھ پہ انگلش میں نوٹیفیکیشن ہے، اور میں نے تمام میڈیکل سٹور مالکان اور ڈسپینسر حضرات کے لیے اس کو اردو میں کمپوز کر کے، کنورٹ کر کے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا؟ حکومت پنجاب چیف ڈرگ کنٹرولر آفس۔ کب جاری ہوا؟ 24 جنوری 2024 کو۔ یہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ کس کو جاری کیا گیا؟ سیکٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے تمام اضلاع اور صوبائی ڈرگ انسپیکٹر تمام اضلاع کو یہ جاری کیا گیا۔ موضوع کیا تھا اس نوٹیفیکیشن کا؟ کہ تجدید کی درخواستوں کی جانچ پڑتال، یعنی کہ سیکروٹنی کی جائے گی، سیکروٹنی آف دا اپلیکیشن فار رینیول کے لیے سیکروٹنی کی جائے گی، جو اپلیکیشنیں ڈسپینسر حضرات دیں گے، اور وہ فارم نمبر 20-21 پہ اور فارم نمبر 9, 10, 11 پر جاری کردہ ڈرگ سیل
ड्रग DSL मुख्तसर में कहते हैं ड्रग से लाइसेंसों की फ़िज़िकल तस्दीक, उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, तजदीद के लिए, रीन्यूअल के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये इसका मौजू था। इसमें तमाम डिस्पेंसर हजरात के लिए जिन्होंने 2007 से पहले लाइसेंस बनवा लिए थे, उनके लिए इंतहाई गुड न्यूज़ है कि उनको अब जो लाइसेंस जारी किया जाएगा वो इंशाअल्लाह ताहयात होगा। ये मज़कूरा बाला नंबर एक पे देखें, मज़कूरा बाला मजमून के ज़रिए ख़त नंबर CDC, ये ख़त का नंबर है CDC POSG/1-1/20 को 6 अक्टूबर 2020 को, और फिर डिस्पेंसर लाइसेंसों के ऑनलाइन डाटा की तस्दीक का ख़त नंबर CDC DOGN 17/23 के ज़रिए मोरखा 6 सितंबर 2023 को है। यानी कि ये इसका हवाला दिया गया कि ये जो लेटर है अब जो जारी किया जा रहा है ये साबका 2 लेटर्स की बुनियाद पर ये जारी किया गया, जो कि 6 अक्टूबर 2020 और 6 सितंबर 2023 को जारी हुए थे लेटर नंबर, उनका हवाला दिया गया। ये उसके हवाले से अब इसकी तजदीद की जा रही है, रीन्यूअल की जा रही है एप्लीकेशंस की तमाम डिस्पेंसर हजरात के लिए। नंबर 2, आखिर में आपको एक फार्म नंबर 20-21 और फार्म नंबर 9-10-11 पर जारी करदा ड्रग सेल लाइसेंसेस DSL भी कहते हैं, इसकी केस बह केस तशखीस की जाएगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इवेल्यूएशन के लिए बुलाया जाएगा। लिहाजा आपको तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की ज़रूरत है, और बशमूल वो रजिस्टर जिसमें इजाज़त नामा और ज़मीमा मौजूद हो, यानी कि ऑथोराइजेशन लेटर विद अनेक्स, उसकी तकमील के बाद अपने लैपटॉप के साथ असल और जिसमें कापी मौजूद हो, असल कापी या उसकी फ़ोटो कापी मौजूद हो जिस रजिस्टर में, वो रजिस्टर भी साथ लाने के लिए कहा गया है। नंबर 3 पे आ जाएं। बाकी इसका कंक्लूजन मैं इसको मुकम्मल करने के बाद करूँगा, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा। चीफ ड्रग कंट्रोलर लाइसेंसिंग अथॉरिटी पंजाब, यानी कि सूबा पंजाब की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो लाइसेंस इशू करती है, उस अथॉरिटी के चीफ ड्रग कंट्रोलर के दस्तखत के बाद इजाज़तनामा ऑथोराइजेशन लेटर जो है वो CDSL PP, यानी कि ये वही है ड्रग सेल लाइसेंस PP के ज़रिए तजदीद के लिए ऐसे DSL की इजाज़त देगा। DSL मीन ड्रग सेल लाइसेंस की इजाज़त देगा, किसकी मर्ज़ी के साथ, किसके दस्तखत के साथ? चीफ ड्रग कंट्रोलर लाइसेंसिंग अथॉरिटी पंजाब। अच्छा, ये जो ऑथोराइजेशन लेटर होगा, इजाज़तनामा होगा जिसमें इजाज़त दी जाएगी ड्रग सेल लाइसेंस की, उसके हैं 2 हिस्से, गौर से सुने। पहले हिस्से को कौन फिल करेगा? पहले हिस्से को मालिक, प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर या डिस्पेंसर वो भरेंगे, वो फिल करेंगे, यानी कि मेडिकल स्टोर मालिकान और उसके साथ जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वो भरेंगे। और दूसरा हिस्सा उस फार्म का कौन भरेगा, फिल करेगा? दूसरा हिस्सा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए पुर किया जाएगा। आगे आ जाएंगे नंबर 4। अच्छा, इन तमाम प्रोसेस में जो मुश्किलात पेश आएंगी डिस्पेंसर हजरात के लिए खुशखबरी ये है, इन तमाम मामलात को समझने के लिए 2 फ़ोन नंबर भी दे दिए गए फोकल पर्सन के, पंजाब के बहुत बड़े फोकल पर्सन, उनके ये 2 नंबर दे दिए गए। नंबर 1 जनाब ग़ुलाम रसूल नूर, उसका नंबर है 033241264141, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हैं। क्या हैं ये? ग़ुलाम रसूल नूर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ऑफिस ऑफ चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब, यानी कि चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब के नीचे ये काम कर रहे हैं। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, उसका नंबर दिया गया ग़ुलाम रसूल नूर साहब का। और दूसरा मिस्टर अदनान, ये लॉ ऑफिसर हैं, कानूनी ऑफिसर हैं, कानूनी चीफ ड्रग्स कंट्रोलर पंजाब, तो उसके अंदर लॉ ऑफिसर हैं। इनका नंबर दिया गया 033164739115। ये पंजाब को फोकल पर्सन के तौर पर तफवीज़ कर दिया गया है। इनके ज़िम्मे हदायत जारी कर दी कि ये आपको यानी कि मालूमात मुहैया करेंगे। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानिब से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से बाद में इजाज़त की मंजूरी के लिए इस तरह के मामलात का जायज़ा भी लेंगे। अच्छा, ये जो मौजू है ना अभी, रीन्यूअल ऑफ एप्लीकेशंस डिस्पेंसर हज़रात के लिए मौजूद, तजदीद की दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और लाइसेंसों की फ़िज़िकल तस्दीक,
अच्छा, फ़िज़िकल तस्दीक होता है कि जो ड्रग से लाइसेंस जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जिस मेडिकल स्टोर पे, उस मेडिकल स्टोर का जो वजूद है, जहाँ पे वो मौजूद है, जहाँ पे वो लोकेशन है, उसका वजूद और उसके लाइसेंस को दोनों को आपस में वेरीफ़ाई करना, फ़िज़िकली तस्दीक करना। तो उस मौज़ू के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई या मदद की सूरत में फ़ोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं। ग़ुलाम रसूल नूर और मिस्टर अदनान लॉ ऑफ़िसर से रब्ता कर सकते हैं। 5वें नंबर पे नोटिफ़िकेशन का जो 5वां पॉइंट है, आप सबको हिदायत की जाती है कि 29 फरवरी 2024 तक मौज़ू के काम की तकमील को यकीनी बनाएँ। ये आखिरी पॉइंट था। अच्छा, ये पॉइंट किसके लिए, 5वां नंबर किसके लिए कहा गया कि हिदायत की जाती है कि 29 फरवरी 2024 तक मौज़ू की तकमील, काम की तकमील को यकीनी बनाएँ। ये कहा गया है सेक्रेटरी, ऊपर जो 2 पॉइंट दिए गए ना, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, तमाम इज़ला के जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी DQCB, तमाम इज़ला के सेक्रेटरी, उनको कहा गया, और सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर, तमाम इज़ला के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको ये हुक्म जारी किया गया कि ये सारे मामलात को देखें, वेरिफिकेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, इवैल्यूएशन करें, और उसके बाद फिर इजाज़तनामा ऑथराइजेशन लेटर जारी करें। ऑथराइजेशन लेटर का पहला हिस्सा मालिक फ़िल करेगा, दूसरा हिस्सा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड वो फ़िल करेगा। और मालूमात के लिए ग़ुलाम रसूल नूर साहब और मिस्टर अदनान साहब से मालूमात ली जा सकती हैं। उनका काम है कि ये हर मेडिकल स्टोर से अपनी मालूमात लेंगे, और मेडिकल स्टोर मालिकान इनके हुक्म के मुताबिक, यानी कि सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर के हुक्म के मुताबिक तमाम मालूमात देने के पाबंद होंगे, मालूमात देंगे, ताकि वेरिफिकेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, इवैल्यूएशन की जाए, और आपको ताहियात इजाज़तनामा ऑथराइजेशन लेटर दिया जाए, लाइसेंस बना के दिया जाए। एंड पे चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब लाहौर की स्टैंप है, नंबर और तारीख, और एक कापी मालूमात और ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेजी गई। कहाँ कहाँ भेजी गई ये भी देख लें। PSO सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब 1 बर्ड वुड रोड लाहौर। नंबर 2 PSO को एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग्स कंट्रोल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब 1 बर्ड वुड रोड लाहौर। और तीसरे नंबर पे PSO को डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, को डायरेक्टर जो होते हैं मिलजुल के काम करते हैं, को डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब 48/1 कच्चा लॉरेंस रोड लाहौर। और नंबर 4 ऑफिस कापी, ये तमाम को एक एक कापी भी भेज दी गई है कि इस पे जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। तो एट द एंड मैं फिर स्टूडेंट्स को और तमाम कैटेगरी होल्डर्स को ये कहना चाहूँगा कि कैटेगरी हासिल करने से पहले जो प्लेटफार्म है वो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी से आप रब्ता कर सकते हैं। कैटेगरी के हसूल के लिए, कैटेगरी के इम्तिहान को पास करने के लिए, कैटेगरी के इम्तिहान की तैयारी के लिए, नोट्सों के लिए, लेक्चर्स के लिए हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से रब्ता करें, आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पे कैटेगरी हासिल करने के बाद मेडिकल स्टोर मालिकान के जितने भी हकूक़ हैं, उन हकूक़ को हासिल करने के लिए जो आप लोगों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है वो फार्मासिस्ट रजिस्टर बी डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म से आपको इंशाअल्लाह तमाम हकूक़ दिलवाए जाएंगे, और तमाम हकूक़ को दिलवाने के लिए ये एसोसिएशन फार्मासिस्ट रजिस्टर बी डेवलपमेंट एसोसिएशन पेश है, और आपको इंशाअल्लाह तमाम हकूक़ के दिलवाने में आपके साथ होगी। और एट द एंड मैं तमाम डिस्पेंसर हज़रात को ये गुड न्यूज़ और ये मुबारकबाद देता हूँ कि वो तमाम डिस्पेंसर हज़रात जिन्होंने 2007 से पहले लाइसेंस बनवा लिए थे, उनकी अब ताहियात रीन्यूअल कर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि ताहियात रीन्यूअल की जाएगी, इसके लिए बाकायदा पहले वेरिफिकेशन होगी, तशख़ीस की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इवैल्यूएशन की जाएगी, और वेरिफिकेशन के बाद मुकम्मल प्रोसेस किया जाएगा। और मुकम्मल होने के बाद ताहियात लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आखिरी बात अहम जो है वो भी आपको बताता चलूँ कि ये जो ताहियात लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे, जिस मेडिकल स्टोर पे, जिस लोकेशन पे जारी कर दिया गया, उसको दोबारा आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टर कोई और है और क्वालिफाइड पर्सन कोई और है तो उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल पेश होगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टर छोड़ के जाएगा तो आपका
لائسنس جو ہے ایک دفعہ کینسل ہو جائے گا اور وہ دوبارہ رینیو نہیں ہوگا۔ بس اس بات کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو میڈیکل سٹور کے لیے باقاعدہ تاحیات لائسنس بن جائیں گے، یہ میڈیکل سٹور اپنی ایک جگہ پہ فکس رہیں گے، ان کو دوبارہ لوکیشن کو چینج نہیں کر سکتے، ہم کسی گلی کو چینج نہیں کر سکتے، کسی بازار کو چینج نہیں کر سکتے، کسی کالونی کو چینج نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل لاہور میں فلاں کالونی میں میڈیکل سٹور ہے، تو ہم نے سوچا کہ اب فلاں کالونی سے نکل کر کسی کارنر پلاٹ پہ، کارنر پوائنٹ پہ اچھی جگہ پہ اپنے میڈیکل سٹور کو شفٹ کر لیں۔ تو جب شفٹ کریں گے تو پھر کافی زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ آپ کو لائسنس جاری نہ ہو۔ تو ان تمام معاملات کو آپ لوگوں نے دیکھ کے چلنا ہے، اچھے طریقے سے دیکھ کے، سوچ بچار کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور مزید معلومات جاننے کے لیے اور میڈیکل سٹور کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے، امتحان پاس کرنے کے لیے، امتحان میں باقاعدہ تیاری کرنے کے لیے حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے یو فون کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں 0331759690۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے تیاری کے حوالے سے لیکچر لے سکتے ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس کو تیاری کروائی جا رہی ہے، اور جو سٹوڈنٹ کیٹیگری حاصل کر چکے ہیں ان کو فارماسسٹ رجسٹر بی ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ باقاعدہ تمام حقوق دلوانے کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ساتھ رہیں، مل کے رہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو، تمام کوالیفائڈ پرسنز کو، تمام سٹوڈنٹس کو، تمام میڈیکل سٹور مالکان کو کامیاب و کامران فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔